brain and spinal cord, cranial nerves, spinal nerves, ఇవన్నీ చూడాలి. And generation connection of nerve impulse, reflex arc, reflex action, sensory and processing. I mean having here eye and ear. ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ చూడాలి. ఇవాళ మనం చూసే టాపిక్ ఏంటంటే హ్యూమన్ న్యూరల్ సిస్టమ్. హ్యూమన్ న్యూరల్ సిస్టమ్ మనం చూద్దాం, స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇవాళ దీని యొక్క వెయిటేజ్ చూసినట్టయితే మనకి ఐపీలో వి హ్యావింగ్ 1 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండ్ 1 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, టోటల్ 6 మార్క్స్ మనకి ఐపీ వెయిటేజ్ లో వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా ఎంసెట్ లో ఒక బిట్ వస్తుంది, నీట్ లో కూడా ఒక బిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ చాప్టర్ లో మనం ఏమేమి వస్తాయో చూసుకుందాం. సరే, ఇప్పుడు మనం గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు టుడేస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ అవర్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్. చూడండి, హ్యూమన్ బ్రెయిన్. See, we having the cerebrum, the forebrain, major portion of the brain is cerebrum, lobes, frontal, parietal, temporal, occipital. మనకి బ్రెయిన్ లో ఉన్న 4 lobes అనేవి 4 lobes. తర్వాత హైపోథాలమస్, చూడండి, కార్పస్ కాలోజం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Hypothalamus is very important. Pituitary gland is controlled by hypothalamus. And pons varoli, nemotoxic center, medulla oblongata and extension of medulla oblongata, spinal cord. ఇవన్నీ మనం చూస్తాం. thalamus, hypothalamus, midbrain, cerebellum, second largest brain cerebellum. ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం. చూడండి, నెక్స్ట్ స్లైడ్, గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. See the integrating network of the ultimate biocomputer. See, our human brain is biocomputer. The nervous system evolved the basic non-polarized nerve cells from the diffuse nervous system. In animal kingdom, the first nervous system was appeared in the phylum Porifera. Sponges. Sorry. Not Porifera. Need area. Jellyfishes. మనకి ఫస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా nerve net. చూడండి, nerve net seen in diploblastic organisms. See, the first diploblastic organisms are Cnidarians. So highly organized integrating system. Evariki integrating system undi? Humans. Higher mammals. Humans are higher mammals. With the think tank. What is think tank? Brain is think tank. Okay, the brain containing 100 billion neurons. What are neurons? The structural and functional units of the nervous system is called as neurons. Ilati neurons మనకి 100 billion ఉన్నాయి. I mean 10,000 crores nearly. How we can map the brain? ఎలా మనం బ్రెయిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఎలాగా మనం కనిపెట్టగలం అని అడిగితే by using fMRI. చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ రెసొనెన్స్ ఇమేజింగ్. మీకు ఎంఆర్ఐ తెలుసు, మ్యాగ్నెటిక్ రెసొనెన్స్ ఇమేజింగ్. అది fMRI అంటే ఏంటి? ఫంక్షనల్ మ్యాగ్నెటిక్ రెసొనెన్స్ ఇమేజింగ్. దీన్ని బట్టి మన బ్రెయిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా 3-dimensional మ్యాప్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ కెన్ బి అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఎంఆర్ఐ. 3-dimensional ఇమేజెస్, 3D ఇమేజెస్ మనం ఎంఆర్ఐ తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. These studies can pinpoint the various physiological regions of the brain. చూడండి, మన బ్రెయిన్ లో చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. Various physiological regions for smell, for taste, for sleep, for thirsty, for memory, etc. చాలా physiological regions ఉంటాయి. రీజన్స్ మనం ఎలా స్టడీ చేస్తాం అనేది మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. And correlate them with the specific tasks and perform our daily.
మరి చూడండి లెక్చర్ కానీ మనకు చాలా టాస్క్స్ మనకి బ్రెయిన్ వస్తూ ఉంటాయి, మన బ్రెయిన్ మన చేతితో చేయిస్తూ ఉంటుంది. ఎలా చేయిస్తూ ఉంటుంది అవన్నీ కూడా మనం స్టడీ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ fMRI. See, this is introduction to the computer, I mean biocomputer, introduction to the biocomputer, that is brain. Next, చూడండి nervous system connecting cells called as neurons. See, the what are neurons? Having the structural and the functional units of the nervous system are called as neurons. Nervous tissue containing the cells known as neurons, and the processing cells called as glial cells. Students, చాలా important అంటే glial cells, they are the phagocytic cells of brain. Phagocytic cells మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో చెప్తారు, MNPS, mononuclear phagocytes అని చెప్తారు. The mononuclear phagocyte present in brain is known as glial cells. That means they are supporting cells. అంటే చూడండి, the system mainly controls the body activities by receiving stimulus. నేను రెగ్యులర్ గా రేపటి నుంచి 10 to 11 తీసుకుంటానండి, అదే 3 to 4 తీసుకుంటాను, రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటాను. ఏదైనా చేంజ్ ఉంటే మీకు నేను చెప్తాను. రేపు 10 to 11 క్లాస్ ఉంది, ఇవాళ అవ్వలేదు. ఫ్రమ్ టుమారో వి విల్ టేక్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, సరే ఇప్పుడు చూడండి, ద సిస్టమ్ మెయిన్లీ కంట్రోల్స్ ద బాడీ యాక్ట్ రిసీవింగ్ స్టిమ్యులస్ తీసుకోవడం అంటే మన యొక్క బాడీ స్టిమ్యులస్ తీసుకోవడం, అదేవిధంగా ప్రాసెస్ చేయడం, అండ్ సెండింగ్ ద మోటార్ సిగ్నల్స్. బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది, బయట నుంచి వచ్చే శబ్దాలు విని ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ మనతో మాట్లాడేలా చేస్తుంది. See, this is highly sensitive అని చెప్పుకోవచ్చు. Among the vertebrates, there was with the peak evolution man. చూడండి, సుమారుగా we having 10 lakh species ఉన్నాయి. ఈ 10 lakh species లో humans are having the peak of evolution చెప్పుకోవచ్చు. highest evolutionary brain మనకు మాత్రమే ఉంది. That is known as neopallium, otherwise called as cerebral cortex అని చూస్తారు. ఇక్కడ మనకి 10% ఆఫ్ గ్రే మ్యాటర్ ఉంటుంది, అండ్ టోటల్ న్యూరాన్స్ 10% ఆఫ్ న్యూరాన్స్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. 10% ఆఫ్ న్యూరాన్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ in the central cortex is not ever seen in any brain, any animal brain అని చెప్పుకోవచ్చు. హ్యూమన్స్, హయ్యర్ మ్యామల్స్ లో మనకున్నంత ఎక్స్ట్రాడినరీ బ్రెయిన్ కెపాసిటీ ఏ యానిమల్స్ కి ఉండదు. ఎలా చెప్పగలరు అంటే చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ చెప్తున్నారు చూడండి. ద కార్పస్ కొల్లోజం. See, the corpus callosum is higher mammal character. Higher mammal character. అంటే ఏంటి కార్పస్ కొల్లోజం? చూడండి, we having 2 cerebral hemispheres, left and right. ఈ 2 cerebral hemispheres ని ఇలా ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసేదే చూడండి, nervous connection between the right and left halves of the cerebrum. చూడండి, ఇది left cerebral hemisphere, ఇది right cerebral hemisphere. రెండు cerebral hemispheres ఇలా పట్టుకునేదే నాన్ nervous tissue, that is known as corpus callosum. Very important bit అండి corpus callosum. Glial cells important అండి, supporting cells, helpers of neurons ఎక్కడ ఉంటాయి, neopallium, important bit. Although the structurally similar, the 2 hemispheres are responsible for different activities. చూడండి, లెఫ్ట్ సెరిబ్రమ్, రైట్ సెరిబ్రమ్ అనేవి డిఫరెంట్ ఫిజియలాజికల్ యాక్టివిటీస్ ని అవి పెర్ఫార్మ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఈ రెండింటిని ఎవరు కలిపి పట్టుకుంటారు లాగే అంటే కార్పస్ కొల్లోజం. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే కార్పస్ కొల్లోజం ఇస్ ఎ హయ్యర్ మ్యామల్ క్యారెక్టర్, అందులో ఉండదు. ఈవెన్ మనకి లోవర్ మ్యామల్స్ లో కూడా కార్పస్ కొల్లోజం ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ see, for example, higher mammal character చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. మోస్ట్ న్యూరలాజికల్ ప్రాసెసింగ్ రిలేటెడ్ టు లాంగ్వేజ్ అంటే స్పీచ్ is performed in the left hemisphere of the right handed people. చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ గా బాగా చెప్తున్నాడు. ఎవరైతే రైట్ హ్యాండ్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళకి లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్ లో స్పీచ్ రిలేటెడ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. అదే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ చేసే వాళ్ళకి రైట్ హెమిస్ఫియర్ లో రిలేటెడ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. అంటే ఆపోజిట్ అన్నమాట.
లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ వచ్చి రైట్ బాడీ పార్ట్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, అదేవిధంగా రైట్ బ్రెయిన్ వచ్చి లెఫ్ట్ బాడీ పార్ట్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. See, the next important point is hippocampus. See, hippocampus is very important bit and the hippocampus. What is hippocampus? I mean, it is the memory సంబంధించిన ఏరియా అన్నమాట. బ్రెయిన్ లో మనకి మెమరీ సంబంధించిన ఏరియా. చూడండి, మనకి మెమరీస్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ. మనం చిన్నప్పుడు విషయాల గురించి చెప్పేది లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ. నిన్న జరిగింది, మన పొద్దున జరిగింది షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ. ఈ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ, లాంగ్ టర్మ్ మెమరీని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు అంటే హిప్పోకాంపస్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, రీకాల్ ఆఫ్ మెమరీ అంటున్నాడు. అవర్ బ్రెయిన్ హస్ డెవలప్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీస్. ఓకే, లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఫంక్షన్, హిప్పోకాంపస్ యొక్క ఫస్ట్ ఫంక్షన్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే లింబిక్ సిస్టమ్. ఇది చాలా సార్లు అడిగిన ఎంసెట్ లో. లింబిక్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? లింబిక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఇస్ ఫార్మ్ హిప్పోకాంపస్. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం హిప్పోకాంపస్. ఇదిగో అంటే లింబిక్ సిస్టమ్ లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఇస్ హిప్పోకాంపస్. అమగ్డలే అలాంగ్ విత్ హైపోథలామస్. ఈ మూడు కలిస్తే మనం ఏమంటున్నాం? లింబిక్ సిస్టమ్ అంటాం. వాట్ ఇస్ లింబిక్ సిస్టమ్? చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే హిప్పోకాంపస్, హైపోథలామస్ అండ్ అమగ్డలే ఆర్ ద 3 parts ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లింబిక్ సిస్టమ్. లింబిక్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? ఎమోషనల్ రెస్పాన్స్ అంటే కోపం కానీ, బాధ కానీ, ఏడుపు కానీ వచ్చినప్పుడు ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా సెక్షువల్ యాక్టివిటీ, సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్, ఇవన్నీ కూడా లింబిక్ సిస్టమ్ కి రిలేట్ అయి ఉంటాయి. రీసెర్చ్ వర్క్ ఇదంతా అవసరం లేదు. చూడండి, ఇక్కడ మనకి మెమరీ లాస్ సీన్ ఇన్ ఆల్జీమర్స్. వాట్ ఈస్ ఆల్జీమర్స్? ఇది మనం ఆల్జీమర్స్ అనే డిసీజెస్ లో చూస్తాం. అంటే బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన ఒక డిసీజ్ ఉంటుంది, ఆల్జీమర్స్ డిసీజ్ ఆర్ డిమెన్షియా అంటారు. వీటి మీద ఇంకా మనకి రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంది. ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? హైపోథలామస్, హిప్పోకాంపస్, అమగ్డలే కంబైన్ టు ఫార్మ్ లింబిక్ సిస్టమ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి. ఓకే, ఇక్కడ ఇదే ఇంపార్టెంట్ బిట్. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూడండి. హ్యూమన్ న్యూరల్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు మనం మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కదా, బ్రెయిన్ కాన్సెప్ట్ లో హ్యూమన్ న్యూరల్ సిస్టమ్, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్? చూడండి, బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ మనం సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటాం. బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, బ్రెయిన్ నుంచి మనకి క్రేనియల్ నర్వ్స్ వస్తాయి. క్రేనియల్ నర్వ్స్ 12 pairs వస్తాయి. అదేవిధంగా స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి స్పైనల్ నర్వ్స్ వస్తాయి. స్పైనల్ నర్వ్స్ ఇవి 31 pairs ఉంటాయి. ఈ రెండింటిని కలిపితే మనకు వచ్చేది పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. అంటే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ బయటకు వచ్చేది ఏంటి? పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఎలాగా? త్రూ క్రేనియల్ నర్వ్స్ అండ్ స్పైనల్ నర్వ్స్. అర్థమవుతుందండి. నెక్స్ట్ చూడండి, the CNS includes brain and spinal cord. ఓకే, ఇది మనకి ఏ జర్మ్ లేయర్ నుంచి వస్తుంది? అంటే న్యూరో ఎక్టోడర్మ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్టోడర్మ్. ఇప్పుడు దాకా మనం మీసోడర్మ్ చూసాం, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, అదేవిధంగా హార్ట్, మీసోడర్మ్ చూసాం. ఇది మనకి ఎక్టోడర్మ్ నుంచి రావడం జరిగింది. ఇది మన okay. See, next we go for the brain. It is a site of information processing and control. చూడండి, site of information processing and control. ఇది first point. Okay, it is protected by a cranial cavity covered by connective tissue called as cranial meninges. We having cranial meninges. See, we having 3 cranial meninges: outer, inner and middle. ఇవి మన యొక్క క్రేనియంలో ఉంటాయి. ఇవి మన యొక్క బ్రెయిన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. చూడండి, నేమ్లీ డ్యూరా మ్యాటర్, ఆర్కినాయిడ్ మెమరైన్, పయా మ్యాటర్. outer dura matter, middle arachnoid membrane and inner
pia matter. Okay, next చూడండి. సారీ ఆపోజిట్ చెప్తున్నాను మీరు. Neurotransmitters are outermost double layered, which neurotransmitters outermost double layered membrane which lines the inner surface of the cranial cavity. Cranial cavity ni surround chestadi evaru ante neurotransmitters outermost thick double layered membrane which lines the inner surface of the cranial cavity. Arachnoid membrane is thin webbed middle membrane of the brain. It is separated from the neurotransmitter by narrow space known as subdural space. చూడండి మనకి ఇది neurotransmitter, ఇది neurotransmitter, ఇది arachnoid membrane and inner pia matter. మనకి డ్యూరా మ్యాటర్ కి ఆర్కినాయిడ్ మెంబ్రేన్ కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ ని ఏమంటారంటే సబ్డ్యూరల్ స్పేస్ అని అంటారు. సబ్డ్యూరల్ స్పేస్ ఇది అవుటర్. డ్యూరా మ్యాటర్ అవుటర్, మిడిల్ అండ్ పయామీటర్ ఇన్నర్. ఇంకా ఆర్కినాయిడ్ మెంబ్రేన్ కి ఇన్నర్ పయామీటర్ కి మనకి ఏముంటుంది? సబార్కినాయిడ్ స్పేస్. సబార్కినాయిడ్ స్పేస్ చూడండి మనకి అవుటర్ డ్యూరామీటర్, మిడిల్ ఆర్కినాయిడ్ మెంబ్రేన్, వెబ్బీ and innermost to the brain is pyometer. Neuromatter and arachnoid membrane separated by subdural space and arachnoid membrane and pyometer separated by subarachnoid space అన్నమాట. రెండు స్పేసెస్ సెపరేట్ చేస్తాయి. Okay, the brain can be different three regions known as forebrain, midbrain, and hindbrain. These are the three main regions of the brain అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం forebrain చూద్దాం. See, the forebrain consists of olfactory bulb, cerebrum and diencephalon. చూడండి olfactory bulb. olfactory అంటే ఏంటి? స్మెల్. olfactory అంటే స్మెల్. ఓకే, ఇది olfactory bulb impulses pertaining to the smell for the olfactory epithelium. చూడండి మనకి నోస్ నుంచి మనకి ముక్కు పైన ఏముంటుంది? olfactory epithelium ఉంటుంది. olfactory epithelium నుంచి మనకి ఇంపల్స్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇది olfactory bulb ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఫోర్ బ్రెయిన్ లో ఉంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫోర్ బ్రెయిన్ అన్నమాట. సారీ olfactory bulb అన్నమాట. నెక్స్ట్ చూడండి cerebrum. The cerebrum is a major part of the brain, longitudinally divided into left and right cerebral hemispheres. చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి. బ్రెయిన్ లో ఏ బ్రెయిన్ చాలా పెద్దది అని అడుగుతాడు. అంటే ఫోర్ బ్రెయిన్ లో ఏ బ్రెయిన్ పెద్దది అంటే cerebrum is largest అన్నమాట. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ cerebral hemispheres. ఓకే, ఇంకో చూడండి the two hemispheres are internally connected by transverse wide flat bundle of myelinated fibers beneath the cortex. చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. The two cerebral hemispheres are internally connected by a transverse ఇలాగా. transverse అంటే ఏంటి? ఇలాగా transverse wide and flat bundle of myelinated. See, what is meant by myelinated means myelin sheath ఉంటుంది. myelin sheath ఉంటే myelinated అని, myelin sheath లేకపోతే నాన్ myelinated అని అంటారు. myelin fibers beneath the cortex known as ఇందాక చెప్పాను మీకు ఇది known as corpus callosum. See, the corpus callosum is higher mammal character. ఇది higher mammal character అంటారు. ఇంకో పేరు callosal commissure. చూడండి కార్పస్ కొల్లోసమ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్ ని, ఈ రైట్ హెమిస్ఫియర్ ని రెండు లాగి పట్టుకొని ఉంటుంది.
helps in coordination between the right and left cerebral hemispheres. అంటే కోఆర్డినేషన్ అంటే రెండు బ్రెయిన్స్ కి కోఆర్డినేషన్ చెప్తున్నాడు చూడండి. ఇంకో it brings the coordination between the right and left sides of cerebral hemispheres. The surface of the cerebrum is composed of gray matter and called as cerebral cortex. చూడండి cerebral cortex ఉన్న బ్రెయిన్ ని మనం ఏమంటాం హైయెస్ట్ బ్రెయిన్ అంటాం. అంటే మనకి cerebral cortex ఉంది అంటే హైయెస్ట్ బ్రెయిన్ అన్నమాట మనది. ఎవరికి హైయెస్ట్ బ్రెయిన్ లేదు మనకు తప్ప హయ్యర్ మ్యామల్స్ లో. అంటే హయ్యర్ మ్యామల్స్ అంటే డాల్ఫిన్ రావచ్చు, మనం రావచ్చు, అవన్నీ అన్నమాట. ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్ ఇస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ గ్రే మ్యాటర్. సెరిబ్రమ్ లో గ్రే మ్యాటర్ ఉందా, వైట్ మ్యాటర్ ఉందా? బోత్ వైట్ మ్యాటర్ గ్రే మ్యాటర్ ఉందంటే గ్రే మ్యాటర్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, ద న్యూరల్ సెల్ బాడీస్, న్యూరోనియల్ సెల్ బాడీస్ అంటే ఏంటి? సైటాన్స్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ద సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్. చూడండి మనకి న్యూరాలో రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి, సైటాన్, యాక్సాన్, రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి. అందులో సైటాన్ ఎక్కువగా ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ షోస్ మెనీ కన్వల్యూషన్స్ కాల్డ్ యాస్ ఫోల్డ్స్ అండ్ గ్రూవ్స్. చూడండి ఫోల్డ్స్, మనకి ఫోల్డ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, లా కిందకెళ్తే గ్రూవ్, ఇలా కిందకెళ్తే గ్రూవ్. చూడండి ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నా చూడండి, ఫోల్డ్స్, ఇలా ఫోల్డ్స్ ఉంటాయి, ఇలా కిందకెళ్తే గ్రూవ్, ఫోల్డ్ మళ్ళీ గ్రూవ్. చూడండి ఇక్కడ ఏమంటాడు, ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ షోస్ మెనీ కన్వల్యూషన్స్ అంటే వంపులు, కన్వల్యూషన్స్ ఆర్ ఫోల్డ్స్ అండ్ గ్రూవ్స్, ఫోల్డ్స్ అండ్ గ్రూవ్స్. ద ఫోల్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ గైరీ అండ్ డీపెస్ట్. చూడండి వీటిని ఇంకో ఇవి ఉన్నాయి చూసారా, ఇవి గైరీ, GYRI గైరీ. ఇంకా డీప్ గ్రూవ్స్ ఉంటే ఏమంటారు దాన్ని? సల్సీ. గైరీ అండ్ సల్సీ, గైరీ అండ్ సల్సీ రెస్పెక్టివ్లీ. గైరీ అండ్ ఇంపార్టెంట్. గైరీ అండ్ సల్సీ ఇంక్రీజ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్. చూడండి మనకి నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఎక్కడ ఏవి మన యొక్క సర్ఫేస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి అంటే దట్ ఈస్ గైరీ అండ్ సల్సీ. మనకి మైక్రోవెల్లే ఉంటాయి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో, మైక్రోవెల్లే సేమ్ కాన్సెప్ట్, ఇంక్రీజెస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా గైరీ అండ్ సల్సీ ఆర్ ద సర్ఫేస్ అని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాడు, విచ్ ఇస్ ద ఇండికేషన్ హయ్యర్ లెవెల్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. హ్యూమన్ బీయింగ్ లో మాత్రమే మనకి కార్పస్ కొలోజం కనిపిస్తుంది, గ్రే మ్యాటర్ కనిపిస్తుంది, నియోపాలియం అంటారు, తర్వాత గైరీ, సల్సీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఇన్ సీనియర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే మనుషుల్లో మాత్రమే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే గైరీ అండ్ సల్సీ ఇంక్రీజ్ ఏరియా ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ has 3 functional areas. One is sensory areas, motor areas, association areas. చూడండి సెన్సరీ అంటే ఏంటి? The areas present in brain which receive and interpret the sensory impulses. ఇప్పుడు సెన్స్ అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు ఆకలేసింది, నోట్లో అన్నం పెట్టుకున్నావు, రుచిగా ఉంది, అది సెన్స్ తెలుస్తుంది. ఉప్పు ఉందా లేదా తెలుస్తుంది. మళ్ళీ కంటి చూపు కనిపిస్తుంది లేదా సెన్స్ తెలుస్తుంది. వినికిడి వినిపిస్తుందో తెలుస్తుంది. అలాగే స్కిన్, లార్జెస్ట్ ఆర్గన్ హ్యూమన్ బాడీ, ముచ్చుకుంటుందని తెలుస్తుంది. ఈ సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ అన్ని సెన్సరీ ఏరియాస్ వెళ్తాయి త్రూ సెన్సరీ న్యూరాన్స్. ఇంకా మోటార్ ఏరియాస్, మోటార్ అంటే ఏంటి? వాలంటరీ కంట్రోల్, వాలంటరీ మస్కులర్ మూమెంట్స్ అంటే నడవడం, పరిగెత్తడం, వాలంటరీగా చేసేవంటే మన పరిధిలో అంటే హ్యూమన్ బ్రెయిన్ పరిధిలో ఉండేది వాలంటరీ. మోటార్ ఏరియాస్ అన్నమాట. మోటార్ ఏరియాస్ అవి చెప్తే మనం చేస్తాం, ఇది రిసీవ్ చేసుకుంటే ముందు సెన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, తర్వాత మోటార్ ఏరియాస్ అప్రోప్రియేట్ ఫంక్షన్ చేస్తాయి అన్నమాట. అండ్ అసోసియేషన్ ఏరియాస్ విచ్ నైదర్ క్లియర్లీ సెన్సరీ నార్ మోటార్ ఇన్ ఫంక్షన్. ఇది సెన్సరీ కావచ్చు, మోటార్ కావచ్చు. ఓకే, ద సెరిబ్రల్ ఓకే డీల్ విత్ ద మోర్ కాంప్లెక్స్ ఇంటిగ్రేటివ్ ఫంక్షన్స్. ఇది చాలా కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది, సచ్ as మెమరీ గుర్తుపెట్టుకోవడం, అదేవిధంగా కమ్యూనికేషన్స్. The cerebral medulla contains mainly of myelinated axons, white matter. చూడండి మనకి బ్రెయిన్, ఇది బ్రెయిన్ అనుకుంటే అవుట్ సైడ్ ఉండేది గ్రే మ్యాటర్, లోపలికి ఉండేది వైట్ మ్యాటర్. వైట్ మ్యాటర్ లోపలికి ఉంటుంది, బయట గ్రే మ్యాటర్ ఉంటుంది.
అదే స్పైనల్ కార్డ్ లో వెళ్తే గ్రే మ్యాటర్ లోపలికి ఉంటుంది, వైట్ మ్యాటర్ బయటకు ఉంటుంది, ఆపోజిట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత చూడండి, ఈచ్ సెరిబ్రమ్ హెమిస్ఫియర్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్. చూడండి, సెరిబ్రమ్ కి మనకి 4 లోబ్స్ ఉన్నాయంట. 4 లోబ్స్. ఫ్రాంటల్, పెరైటల్, టెంపోరల్ అండ్ ఆక్సిపిటల్ అని 4 లోబ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫ్రాంటల్ నేను చెప్పాను స్కెలిటన్ లో ఫ్రాంటల్ బోన్, పెరైటల్ బోన్స్, టెంపోరల్ బోన్స్, ఆక్సిపిటల్ బోన్ అని 4 బోన్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రాంటల్ అంటే ఏంటి? యాంటీరియర్, టెంపోరల్ రూఫ్స్, sorry, frontal forehead, parietal sides, temporal roof, and parietals, temporals, sides and roofs, and occipital base. ఇవి మనకి 4 లోబ్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, గ్రే మ్యాటర్ మనకి సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ లో ఉంటే వైట్ మ్యాటర్ సెరిబ్రల్ మెడులాలో ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ 4 రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రాంటల్ జోన్, పెరైటల్ జోన్, టెంపోరల్ జోన్ అండ్ ఆక్సిపిటల్ జోన్ ఆర్ లోబ్స్. ఇవి 4 మనకి ఇక్కడ అసోసియేషన్ ఏరియాస్ లో కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్, ఇక్కడ దాకా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే, చూడండి ఇప్పుడు దాకా ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే ఆల్ఫాక్టరిక్ బల్బ్ చెప్పుకున్నాం. ఆల్ఫాక్టరిక్ బల్బ్ అయిపోయింది. స్మెల్, సెరిబ్రమ్ చాలా ఫంక్షన్స్ మీకు చెప్పాను. లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ చెప్పుకోవచ్చు. 2 cerebral hemispheres, corpus callosum and gyrian sulci, cerebral cortex, gray matter, highest evolution of brain, ఇవన్నీ చెప్పాను. తర్వాత సెన్సరీ ఏరియాస్, మోటార్ ఏరియాస్ అండ్ అసోసియేషన్ ఏరియాస్ లో మనకి ఏంటంటే 4 లోబ్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రాంటల్, పెరైటల్, టెంపోరల్, ఆక్సిపిటల్. ఇంకా థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్ ఇస్ డైన్సెఫ్లాన్. సెరిబ్రమ్ తర్వాత ఆల్ఫాక్టరిక్ బల్బ్ తర్వాత సెరిబ్రమ్ తర్వాత మూడో పార్ట్ ఏంటంటే ఫోర్ బ్రెయిన్ లోది, దట్ ఈస్ డైన్సెఫ్లాన్ ఆర్ ఆల్సో థాలమోసెఫ్లాన్. చూడండి, థాలమోసెఫ్లాన్ has 3 parts. They are epithalamus, thalamus and hypothalamus. చూడండి, థలామస్ ఉంది. థలామస్, ఈ థలామస్ కి పైన ఉంటే ఎపిథలామస్ అని, థలామస్ కింద ఉంటే హైపోథలామస్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, హైపోథలామస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ బ్రెయిన్ సెంటర్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఎపిథలామస్ ఇస్ ద రూఫ్ ఆఫ్ ద డైన్సెఫ్లాన్. ఇప్పుడు చెప్పాను, థలామస్ రూఫ్ అన్నమాట. అంటే దీనికి డైన్సెఫ్లాన్ కి రూఫ్ కింద చెప్తున్నారు. ఎపి అంటే outer. It is non-nervous part fused with the pyometer. చూడండి, మనకి ఇది బ్రెయిన్ అనుకుంటే ఈ బ్రెయిన్ కి దగ్గరగా ఉండేది ఏంటి? ఎపిథాలమస్. ఎపిథాలమస్ ఎవరికి దగ్గరగా ఉంటారు అంటే పయోమెటర్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది. పయోమెటర్ అంటే ఏంటి? లోపలికి ఉండేది పయోమెటర్ అన్నమాట. చూడండి, ఇన్నర్మోస్ట్ క్రేనియల్ మెనిగన్ ఇస్ నోన్ as పయోమెటర్. ఓకే, ఎక్కడైతే ఈ ఎపిథలామస్ పయోమెటర్ కలుస్తున్నాయో అదే ఫామ్ యాంటీరియర్ కొరాయిడ్ ఫ్లక్సస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, యాంటీరియర్ కొరాయిడ్ ఫ్లక్సస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ పయోమెటర్ విత్ ఎపిథలామస్. జస్ట్ బిహైండ్, దాని కిందకి జస్ట్ బిహైండ్ ద యాంటీరియర్ కొరాయిడ్ ఫ్లక్సస్, దాని కిందకి ఏ ఎపిథీలియం ఆఫ్ ఎపిథలామస్ ఫార్మ్స్ ద పీనియల్ స్టాక్. పీనియల్ స్టాక్ ఒక ఎపిథాలమస్ ఎక్స్టెన్షన్ కనిపిస్తుంది, దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే పీనియల్ స్టాక్ అంటాం. ఈ పీనియల్ స్టాక్ విచ్ ఎండ్స్ రౌండ్ స్ట్రక్చర్ అంటే పీనియల్ బాడీ. ఇది ఒక ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. మనకి హైపోథాలమస్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ విచ్ కంట్రోల్స్ అదర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. ఓకే, అదేవిధంగా పీనియల్ బాడీ ఆల్సో ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. నెక్స్ట్ థలామస్. చూడండి, ఎపిథాలమస్ కింద ఉండేది థలామస్ విచ్ లైస్ సుపీరియర్ టు ద మిడ్ బ్రెయిన్. మిడ్ బ్రెయిన్ కు సుపీరియర్ గా ఉండేది థలామస్. ఇట్ ఇస్ ఎ మేజర్ కోఆర్డినేటింగ్ సెంటర్ ఫర్ సెన్సరీ అండ్ మోటార్ సిగ్నలింగ్. చూడండి, థలామస్ సింపుల్ గా ఇచ్చాడు, కంటైనింగ్ ద
functions, coordinating functions like sensory and motor అన్నమాట. మోటార్ ఫంక్షన్స్ అంటే మన థలామస్ కనుక పాడైపోతే మోటార్ ఫంక్షన్స్ పనిచేయవు, సెన్సరీ ఫంక్షన్స్ పనిచేయవు. ఓకే, పయామీటర్ దగ్గరగా ఉండేది ఎవరు? ఎపిథలామస్. ఫామ్ కలిస్తే ఏం ఫామ్ చేస్తుంది? యాంటీరియర్ కొరాయిడ్ ఫ్లక్సస్. హైపోథాలమస్ చూడండి ఇక్కడ, ఇది హైపోథాలమస్ అనేది లాస్ట్ 7 నీడ్స్ లో 4 సార్లు అడిగాడండి. చాలా ఇంపార్టెంట్. హైపోథాలమస్ స్టార్ పెట్టుకోండి, దీన్ని స్టార్ పెట్టుకోండి. థర్మోస్టాట్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే ఏంటంటే బాడీకి హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. హీట్ అంటే we maintain the 33 degrees temperature, that is known as homeostasis. లివర్ కూడా ఈ ఫంక్షన్ చేస్తుంది. చూడండి, థర్మోస్టాటిక్ ఆర్గాన్ అంటే హైపోథాలమస్. ఓకే, ఇట్ లైన్స్ అట్ ద బేస్ ఆఫ్ ద థలామస్. థలామస్ కి పైన ఎపిథాలమస్ అంటే బేస్ లో ఎవరు ఉన్నారు? హైపోథాలమస్ ఉన్నారు. ఓకే, the hypothalamus forms a funnel shaped downward extension called as infundibulum. ఈ హైపోథాలమస్ చూడండి, హైపోథాలమస్ ఇలా ఉంది, హైపోథాలమస్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇంకొక ఏమంటున్నాడు? ఫనల్ షేప్ డౌన్వర్డ్ ఎక్స్టెన్షన్. ఇది హైపోథాలమస్ ఇలా ఉంది, దీనికి డౌన్వర్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది. ఈ ఎక్స్టెన్షన్ కి ఓకే చిన్న ఇన్ఫాండబులం, స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది ఇన్ఫాండబులం. దీనికి ఎవరుంటారు? పిట్యూటరీ ఉంటుంది. అంటే హైపోథాలమస్ కింద ఎవరుంటారండి? పిట్యూటరీ ఉంటుంది. ఇంకో కరెక్ట్, హైపోథాలమస్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. చూడండి ఇంకోసారి చెప్తాను. The hypothalamus forms a funnel-shaped downward extension called as infundibulum. This is infundibulum. Connecting the hypothalamus with the pituitary gland. A infundibulum ఏం చేస్తుంది? Hypothalamus ని pituitary ని it is connecting. Okay. It also contains several neurosecretory cells. It secretes hormones called as hypothalamic hormones. My చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే హైపోథాలమస్ లో స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఏముంటాయి? స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్, న్యూరోసెక్రటరీ సెల్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఇట్ సెక్రెట్ హార్మోన్స్. ఆ హార్మోన్స్ ఏమంటారు? హైపోథాలమిక్ హార్మోన్స్. హైపోథాలమస్ కంట్రోల్స్ ద సెక్రీషన్స్ ఆఫ్ అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్. అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా, స్మాల్ బ్రెయిన్. అంటే ఇదేం చేస్తుంది? రెస్పిరేషన్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, డైజెషన్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఇంకా ఆస్మో రెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్. వాట్ ఈస్ మెant బై ఆస్మో రెగ్యులేషన్? కీపింగ్ ఆస్మోస్ మీకు మనం చెప్పాను, మీకు ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఆస్మోస్ అంటే అయాన్స్ రెగ్యులేషన్ చేస్తుంది. అంటే ఎంత సోడియం ఉండాలి, ఎంత పొటాషియం ఉండాలి, ఎంత అయాన్స్ రూపంలో ఎంత ఉండాలి, బాడీ కాన్సన్ట్రేషన్ లో చూపిస్తుంది. థర్మో రెగ్యులేటరీ మీకు ఇందాక చెప్పాను. థర్మో రెగ్యులేటరీ అంటే హీట్. డైరెక్ట్ గా అడిగాడు నీట్ 2016. థర్మో రెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్. థర్స్టీ మనకి ఎప్పుడు ఆకలి వేస్తే ఎవరు సిగ్నల్స్ పంపిస్తారు? దాహం వేస్తే ఎవరికి? అన్ని కూడా అంటే దాహం, ఆకలి, అదేవిధంగా అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్, హీట్, ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్. చూడండి, ఏఎన్ఎస్ అంటే ఏంటి? ఇన్వాలంటరీ. ఏఎన్ఎస్ అంటే ఏంటి? ఇన్వాలంటరీ. ఏంటి? రెస్పిరేషన్ ఇన్వాలంటరీ, డైజెషన్ ఇన్వాలంటరీ, సర్క్యులేషన్. ఇవన్నీ కూడా ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ ఎవరు చూస్తారు అంటే మన హైపోథాలమస్. చూడండి, హైపోథాలమస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్రెయిన్ సెంటర్. ఒకప్పుడు పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ని హైయెస్ట్ అనుకునేవారు, కానీ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ పైన ఎవరున్నారు అంటే మనకి హైపోథాలమస్ కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఇందాక చెప్పాను. ఇది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లింబిక్ సిస్టమ్. ఇక్కడ మనకి 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. The inner parts of the cerebral hemispheres and a group of associated deep structures like amygdala or amygdalae, hippocampus. From the limbic system along with hypothalamus involves the regulation of sexual behavior and expression of emotional responses. చూడండి, amygdala ఇది చాలా సెన్సిటివ్ ఏరియా, highly sensitive area.
ప్రెసెంట్ ఇన్ బ్రెయిన్. అంటే చిన్నపిల్లల యొక్క తల మీద మనం ఎప్పుడు కొట్టకూడదు. అస్మటల కొట్టినట్టయితే అమగ్దల మారిపోతుంది. వాళ్ళు అంటే చాలా బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ అన్ని చేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి దెబ్బతింటాయి అనమాట. ఇంకా హిప్పోకాంపస్ చెప్పాను మీకు. హిప్పోకాంపస్ మెమరీ రిలేటెడ్ అన్నమాట. హైపోథాలమస్ మా చూడండి, హైపోథాలమస్ చూడండి, ఇంకొకసారి మీకు చెప్తాను. డైన్సెఫలాన్ లో 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయండి. అంటే ఫోర్ బ్రెయిన్ లో థర్డ్ పార్ట్ డైన్సెఫలాన్. ఇందులో మళ్ళీ 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఎపిథాలమస్, థాలమస్ అండ్ హైపోథాలమస్. ఈ థాలమస్ కి కింద ఉండేది హైపోథాలమస్, పైన ఉండేది ఎపిథాలమస్. ఎపిథాలమస్ వేరు, థాలమస్ వేరు, హైపోథాలమస్ వేరు. హైపోథాలమస్ ఏమంటారంటే బ్రెయిన్ సెంటర్ అంటారు. బ్రెయిన్ సెంటర్ అర్థమవుతుందండి. బ్రెయిన్ సెంటర్ అంటారు. ఇది మనకి ఫోర్ బ్రెయిన్ లో థర్డ్ పార్ట్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లింబిక్ సిస్టమ్ చెప్తున్నాను చూడండి. లింబిక్ సిస్టమ్ ఎవరంటారు? హిప్పోకాంపస్, హైపోథాలమస్ అండ్ అమగ్దలా ఆర్ అమగ్దలే. Okay, these belong to the combined form limbic system along with the hemispheres. What are the functions of limbic system? Chudandi, sexual behavior of the organism and emotional responses. Manaki emotional responses vachinappudu epinephrine or adrenaline ane oka హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎమోషనల్ రెస్పాన్స్ మంచి ఎమోషనల్ అయినప్పుడు, అంటే బాధ కానీ, ఈ కోపం కానీ, లేకపోతే ఎక్కువ ఆనందంగా వచ్చినప్పుడు లింబిక్ సిస్టమ్ రెస్పాన్సిబుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మిడ్ బ్రెయిన్. మిడ్ బ్రెయిన్ చూద్దాం. ఫోర్ బ్రెయిన్ కి హైండ్ బ్రెయిన్ కి మధ్యలో ఉండేది మిడ్ బ్రెయిన్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ mesencephalon. The midbrain located between the thalamus, hypothalamus of the forebrain and pons varoli of the hindbrain. చూడండి, మిడ్ బ్రెయిన్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే thalamus కి hypothalamus of the forebrain కి pons varoli of the midbrain కి మధ్య కనిపిస్తుంది midbrain. The ventral portion of the midbrain consists of pair of longitudinal bands or tissue called as cerebral peduncles or crura cerebri. చూడండి, the ventral portion of the midbrain. వెంట్రల్ అంటే ఏంటి? వెంట్రల్, డార్సల్, లాటరల్స్ 3 ఉంటాయి సైడ్స్. మనకి వెంట్రల్ సైడ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ కి మనకి వెంట్రల్ అన్నమాట. చూడండి, మనకి ఇది వెంట్రల్, వెనకాలది డార్సల్, పక్కన లాటరల్స్ అన్నమాట. అలాగే the ventral portion of the midbrain consists of pair of longitudinal bands known as cerebral peduncles or crura cerebri, which connect the cerebral hemispheres with the pons. చూడండి, ఇవి సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్, ఇది పోన్స్. ఈ సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ ని లాగా కలిపేది ఎవరంటే ఇంకో ఇదే. చూడండి, ద వెంట్రల్ పోర్షన్ మిడ్ బ్రెయిన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెరిబ్రల్ పెడంకల్స్ అన్నాడు కదా. ఈ లైన్స్ ఏమంటారు? సెరిబ్రల్ పెడంకల్స్ అంటారు. ఈ సెరిబ్రల్ పెడంకల్స్ ఏం చేస్తాయి? సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ ని, పోన్స్ ని కలుపుతాయి. ఇది బిట్ మనకి. The ventral portion చూద్దాం. The ventral portion of the brain consists of pair of longitudinal bands. See, these are the longitudinal bands. Okay. Next, the dorsal portion of the midbrain consists of 4 rounded lobes called as
కార్పోరా క్వాడ్రిజెమినా చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్, హైయెస్ట్. ఈ స్లైడ్ లో ఒక్కటి మనకి చూడండి, ఇక్కడ మనకి మిడ్ బ్రెయిన్ లో ఇలాగ 4 ఆప్టిక్ లోబ్స్ ఉంటాయి. 4 ఆప్టిక్ లోబ్స్ ఉంటాయి. ఇవి చూసారా పెద్దగా ఉన్నాయి. వీటిని సుపీరియర్ కొల్లికులై అని, చిన్నవి ఇన్ఫీరియర్ కొల్లికులై అంటారు. ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. dorsal part of the midbrain లో we having 4 optic lobes. The 2 larger anterior optic lobes called as superior colliculi and the smaller portion is called as inferior colliculi. అర్థమైందా మీకు? పెద్దవి ఉన్నాయి, చిన్నవి ఉన్నాయి. ఓకే, తర్వాత the superior colliculi, inferior colliculi concentrated with the visual auditory functions. చూడండి, మనకి చూపు అర్థమవుతుందా? మనం చూసే ప్రతిదీ కూడా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మిడ్ బ్రెయిన్ వెళ్తుంది. అదేవిధంగా వినికిడి, మనకి ఫస్ట్ వినిపించేది అది మనకి ఇయర్ నుంచి, ఇన్నర్ ఇయర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మిడ్ బ్రెయిన్ వెళ్తుంది. మిడ్ బ్రెయిన్ నుంచి ఫోర్త్ బ్రెయిన్ వెళ్తుంది, సెరిబ్రమ్ వెళ్తుంది. సెరిబ్రమ్ ముందు వెళ్ళదు, ముందు మనకి మిడ్ బ్రెయిన్ వెళ్తుంది. ఎలా వెళ్తుంది? త్రూ సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ కొల్లికులై. అంటే మనకి క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఉంటాయి, స్పైనల్ నర్వ్స్ ఉంటాయి. క్రేనియల్ నర్వ్స్ లో ఆప్టిక్ నర్వ్ ద్వారా కంటికి వెళ్తుంది, అదేవిధంగా మిడ్ బ్రెయిన్ కూడా వెళ్తుంది. ఆడిటరీ నర్వ్ ద్వారా బ్రెయిన్ వెళ్తుంది, అదేవిధంగా దీని వల్ల కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది అనమాట. అంటే ఫోర్ బ్రెయిన్ కి వెళ్తుంది క్రేనియల్ నర్వ్స్ ద్వారా, మిడ్ బ్రెయిన్ కి ఏమో వీట్ ద్వారా. ఎలాగా? సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ కొల్లికులై. చూడండి, ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కార్పోరా క్వాడ్రిజెమినా, ఇక్కడ ఉంది చూసారు, కార్పోరా క్వాడ్రిజెమినా. This is also the highest level of brain in human beings seen in higher mammals అని చెప్పుకోవచ్చు. కార్పస్ కోలోజం, కార్పోరా క్వాడ్రిజెమినా, సెరిబ్రల్ పెడంకల్స్, పోన్స్ వెరోలి, ఇవన్నీ కూడా హైయెస్ట్ లెవెల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ హైండ్ బ్రెయిన్. హైండ్ బ్రెయిన్ అంటే హైండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. మనం హైండ్ బ్రెయిన్ అంటే ఫోర్ బ్రెయిన్ అయిపోయింది, మిడ్ బ్రెయిన్ అయిపోయింది, హైండ్ బ్రెయిన్ చూద్దాం. కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 3 parts. మళ్ళీ హైండ్ బ్రెయిన్ లో 3 parts ఉన్నాయి. హైండ్ బ్రెయిన్ having cerebellum, pons varoli and medulla oblongata. Cerebellum and pons varoli. చూడండి, the cerebellum little brain అంటారు. సెకండ్ లార్జెస్ట్ బ్రెయిన్. చూడండి, సెకండ్ లార్జెస్ట్ బ్రెయిన్. The 2 cerebral hemispheres. Again we having 2 cerebral hemispheres like forebrain. మనకి hind brain లో కూడా 2 cerebral hemispheres ఉన్నాయి, having a central cavity known as vermis. చూడండి, ఇక్కడ చెప్తాడు. Each cerebral hemisphere consists of 3 lobes. పక్కదు the 2 cerebral hemispheres and central canal అండి. central canal ఉంటుంది, that is known as vermis. Each cerebral hemisphere 3 lobes: anterior, posterior, follicular. మనం సెరిబ్రమ్ లో ఫ్రాంటల్, పెరైటల్, టెంపోరల్, ఆక్సిపిటల్ 4 చూసాం. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? యాంటీరియర్, పోస్టీరియర్ అండ్ ఫాలిక్యులర్ లోబ్స్. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని లోబ్స్ ఉన్నాయి? 3 లోబ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్క సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ ఆఫ్ ద సెరిబెలం లో మొత్తం ఇక్కడ 3, మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 6. మొత్తం 6 లోబ్స్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఎక్కడ? సెరిబెలం లో. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఒకటి చెప్తాను. ఇట్ హ్యాస్ ఏ బ్రాంచింగ్ ట్రీ లైక్ కోర్ ఆఫ్ వైట్ మ్యాటర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్బోర్బిట్టే. చూడండి, ఇది 2 marks question. This is 2 marks question. It has a branching tree-like core of white matter called as arborbitae surrounding the sheath of gray matter. ఇంకొక విషయం చెప్తాను చూడండి, ఇది బ్రెయిన్ అనుకుంటే ఇది అవుటర్, ఇది మిడిల్. మనకి అవుటర్ లో గ్రే మ్యాటర్ ఉంటుంది, ఇన్నర్ లో వైట్ మ్యాటర్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఇట్ హ్యాస్ ఏ ఇది ఏంటిది? సెంట్రల్ పార్ట్. అంటే ఇది సెంటర్ పార్ట్ అన్నమాట.
సెంటర్ పార్ట్ లో మనకి వైట్ మ్యాటర్ ఉండాలి. ఏమంటున్నాడు, ఇట్ హ్యాస్ ఎ బ్రాంచింగ్ ట్రీ లైక్ కోర్ ఆఫ్ వైట్ మ్యాటర్. కరెక్టే, వైట్ మ్యాటర్ ఉంది. దాన్ని ఏమంటాడు, ఆర్బోన్ బిట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి. ఒక ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ లాగా, ఒక ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ లాగా. ఓకే, ఇది గ్రే మ్యాటర్ తో తయారవుతుంది. కానీ దీని చుట్టూ సారీ, ఇది వైట్ మ్యాటర్ తయారవుతుంది. దీని చుట్టూ ఇలాగా, ఇలా చుట్టూ దీని ఇలాగా మనకి ఇక్కడ గ్రే మ్యాటర్ కనిపిస్తుంది. అసలు లోపల గ్రే మ్యాటర్ ఉండదు. కానీ ఇది ఎక్సెప్షనల్ కేస్ అన్నమాట. బ్రెయిన్ యొక్క సెంటర్ పార్ట్ లో వైట్ మ్యాటర్ ఉంటుంది, గ్రే మ్యాటర్ ఉండదు. బ్రెయిన్ యొక్క బయట గ్రే మ్యాటర్ ఉంటుంది, వైట్ మ్యాటర్ ఉండదు. కాకపోతే సెంటర్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ లో సెరిబెల్లం అంటే సెరిబెల్లం దగ్గర మనకి గ్రే మ్యాటర్ తో తయారైనటువంటి ఒక లైనింగ్ వైట్ మ్యాటర్ ని కవర్ చేస్తుంది. ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్. చూడండి ఇక్కడ బ్రాంచింగ్ ఇక్కడ నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఇస్ బ్రాంచింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మాత్రం చూడండి. సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది, సెరిబ్రం దగ్గర ఉంటుంది, సెరిబ్రం దగ్గర ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ కూడా లోపల కూడా మనకి కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఇస్ అబౌట్ సెరిబెల్లం. ఇప్పుడు సెరిబెల్లం ఫంక్షన్స్ చూడండి. The cerebellum is responsible for the coordination of locomotory movements. నడవాలి, పరిగెత్తాలి అంటే సెరిబెల్లం కంట్రోల్ చేస్తుంది. సెరిబెల్లం కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ లోకోమోటరీ మూవ్మెంట్స్ అండ్ గైరోస్కోప్. మనం ఎప్పుడైతే ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగి ఈ సెరిబెల్లం డ్యామేజ్ అయిపోతే మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేం. యూ కెనాట్ మెయింటైన్ ఈక్విలిబ్రియం. స్టాండ్ చేయలేం, కూర్చోలేం, ఇంకా పడిపోతాం అనమాట. ఇటువైపు కానీ పడిపోతాం. చూడండి ఇక్కడ చెప్తాను, సెరిబెల్లం ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ లోకోమోటరీ మూవ్మెంట్స్. లోకోమోషన్ చేసే మూవ్మెంట్స్ అన్ని కూడా సెరిబెల్లం కంట్రోల్ లో ఉంటాయి. ఇట్స్ కాల్డ్ యాస్ గైరోస్కోప్. ఇంపార్టెంట్ because it maintains equilibrium. What is equilibrium? Standing, sitting position. Damage of the cerebellum results in ataxia, the disease. Uncoordinated voluntary muscle movements. And we will lose the voluntary actions in our body. అంటే మనం వాలంటరీ యాక్షన్స్ చేసి మన బ్రెయిన్ పర్ఫామ్ చేయదు. సెరిబ్రమ్ చెప్పినా కూడా చేయదు. సెరిబ్రమ్ ఈ వాలంటరీ ఫంక్షన్స్ నడవమన్నా, పరిగెత్తమన్నా, కూర్చోమన్నా ఇది చేయదు అనమాట. బికాస్ వి లాస్ట్ అవర్ గైరోస్కోప్. హూ ఇస్ గైరోస్కోప్? మీన్స్ సెరిబెల్లం ఇస్ ద గైరోస్కోప్. నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ ద పోన్స్ వెరోలి. చూడండి, పోన్స్ వెరోలి మనం ఆల్రెడీ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో చదివాం. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో చదివాం. దీని అక్కడ ఎలా చదివాం? నీమోటాక్సిక్ సెంటర్ అని చదివాం. అంటే ఎంత ఊపిరి తీసుకోవాలి, ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలి, ఎంత రిలాక్సేషన్ అవ్వాలి, అవన్నీ కంట్రోల్ చేసేది పోన్స్ వెరోలి. సరే ఇక్కడ చూద్దాం. See, it lies in front of the cerebellum, below the midbrain, above the middle oblongata. చూడండి, పొజిషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సెరిబ్రం తర్వాత సెరిబెల్లం ఎక్కడ ఉంది, మిడ్ బ్రెయిన్, పోన్స్ వెరోలి ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ ఇచ్చి దానికి లొకేషన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంత కాదు, కొంచెం మీరు మెమరీ చేసుకోవాలి. చూడండి, మనకి ఎక్కడుంది పోన్స్ వెరోలి? ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద సెరిబెల్లం, బిలో ద మిడ్ బ్రెయిన్, అబోవ్ ద మిడిల్ ఆబ్లాంగేటా. అంటే దీని కింద ఎవరున్నారు? పోన్స్ వెరోలి కింద ఎవరున్నారు? మిడిల్ ఆబ్లాంగేటా ఉంది. ఇట్ కన్సర్న్ నర్వ్ ఫైబర్స్ విచ్ లార్జ్ ఫార్మ్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద టూ సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్. ఇదంతా కాదు, ఇది చూడండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ద రిలే స్టేషన్ బిట్వీన్ ద సెరిబెల్లం, స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. చూడండి, ఇక్కడ పోన్స్ వెరోలి రెండు ఫంక్షన్స్ గుర్తుపెట్టండి. అంతా కాదు, ఒక ఫంక్షన్ ఏంటంటే రిలే స్టేషన్. రిలే స్టేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక జంక్షన్ లాంటిది బిట్వీన్ ద సెరిబెల్లం, స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ లో ఎవరెవరు వస్తారు? సెరిబ్రమ్ వస్తుంది, మిడ్ బ్రెయిన్ వస్తుంది, మిడిల్ ఆబ్లాంగేటా వస్తుంది. వాటన్నిటికీ సెరిబెల్లం కి, స్పైనల్ కార్డ్ కి ఒక జంక్షన్ లాగా పనిచేస్తుంది. రిలే స్టేషన్ అంటారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టార్ బిట్ అండి. అదేవిధంగా ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు ఫస్ట్ నీమోటాక్సిక్ సెంటర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ మజిల్స్, regulates the amount of person can take each time.
చూడండి, మనిషి మెట్లెక్కేటప్పుడు, పరిగెత్తేటప్పుడు, ఏదైనా యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు ఎంత ఊపిరి మనిషి తీసుకోవాలి అని డిసైడ్ చేసేదే ఓన్స్ వెరలీ. సో ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నిమోటాక్సిక్ సెంటర్ అని చెప్తారనమాట. ఎంసెట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దామండి. రేపు ఒక 10 minutes ఎక్కువ తీసుకుంటాను. రేపు 10 to 11 క్లాస్ చూడండి. రేపు 10 to 11 క్లాస్ మీకు from tomorrow we are having 10 to 11 class morning session and 3 to 4 p.m. afternoon. 2 క్లాసులు రెగ్యులర్ గా ఉంటాయండి మీకు రేపు నుంచి, ఎందుకంటే సిలబస్ చాలా ఉంది. ఇప్పటికి నేను ఇంకా 2.5 చాప్టర్స్ మాత్రమే కవర్ చేశాను. ఇది అంటే 2A అయిపోయింది, ఇప్పుడు 2B 2 కాదు 3A అయిపోయింది, 3B చెప్తున్నాను. 3B అంటే ఇది చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇంక మనం చాలా చెప్పుకోవాలి. కాబట్టి మనం రోజు 2 క్లాసులు చెప్పుకుందాం. మర్చిపోకుండా రండి మీరు క్లాస్కి. మనకి బిట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అడిగితే చెప్తాను చూడండి. ఇంకో లింబిక్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? లింబిక్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోండి. లింబిక్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ, షార్ట్ టర్మ్ మెమరీని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? హైపోథలామస్. ఇవి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి. outer, middle, inner, outer durometer, middle arcane membrane, inner pyometer. ఈ 3 cranial మెనిగల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి లోపల నుంచి బయటికి, బయట నుంచి లోపలికి అడుగుతాడు. లోపల నుంచి బయటికి, బయట నుంచి లోపలికి పెట్టండి. అందులో ఏం పెడతాడు? ఈ సబ్డ్యూరల్ స్పేస్, సబ్ ఆర్కినల్ స్పేస్ కూడా పెడతాడండి. ఎంసెట్ బిట్ ఇది. ఇంకో ఇదే ఇక్కడ నుంచి చూస్తారా, కింద చెప్పడం మర్చిపోయాను. మనకి ఇదిగో ఇది బ్రెయిన్ అనుకుందాం. బ్రెయిన్ సెంటర్ నుంచి బయటికి, సెంటర్ నుంచి బయటికి, అదే బయట నుంచి లోపలికి, ఇలాగా మీరు అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. మనకి పయామేటర్ ఎక్కడుంది, డ్యూరామేటర్ ఎక్కడుంది గుర్తుపెట్టుకోండి. మిడిల్ ఆర్కినల్ మెంబ్రేన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, బ్రెయిన్ కి దగ్గరగా ఉన్న స్పేస్ ఏంటి? ఇంకో సబ్ ఆర్కినల్ స్పేస్. దూరంగా ఉన్న స్పేస్ ఏంటి? సబ్డ్యూరల్ స్పేస్. ఇలా కూడా అడగచ్చు. తర్వాత ఆల్ఫాక్టిక్ బల్బ్, కార్పస్ కొల్లోసం. చూసారా, కార్పస్ కొల్లోసం ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కార్పస్ కొల్లోసం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. కార్పస్ కొల్లోసం, సల్సీ అండ్ గైరీ. చూడండి, ఇంక్రీజెస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ స్లైడ్ లో. తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి 4 లోబ్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రాంటల్, పెరైటల్, టెంపోరల్, ఆక్సిపిటల్. ఫ్రాంటల్ బోన్ దగ్గర ఫ్రాంటల్, పెరైటల్స్ రూట్స్, టెంపోరల్ సైడ్స్, ఆక్సిపిటల్ బేస్. ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆస్మో రెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్. ఆస్మో రెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్ అంటే ఏంటి? థర్మో రెగ్యులేటరీ ఆర్గాన్ అంటే ఏంటి? అండ్ థర్మోస్టాట్ ఆర్గాన్ అంటే ఏంటి? which controls the pituitary gland, ఇన్ఫాంటబులం. ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మీకు ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో చెప్తాను మీకు, అక్కడ కూడా వస్తాయి ఇవన్నీ. న్యూరోసెక్రిటరీ సెల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనకి హైపోథాలమస్. ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎక్కువ సార్లు మనకి బిట్ హైపోథాలమస్ నుంచి వచ్చింది. నెక్స్ట్ లింబిక్ సిస్టమ్ నుంచి కూడా వచ్చింది. అమగ్దల, హైపోథాలమస్ అండ్ హిప్పోకాంపస్. ఈ 3 కలిస్తే మనకు వచ్చేది లింబిక్ సిస్టమ్. మిడ్ బ్రెయిన్, ఇక్కడ కార్పోరా, క్వాడ్రిజెమినా, 4 ఆప్టిక్ లోబ్స్. చూడండి,
మనకి యాంఫిబియన్స్ వరకు బై ఆప్టిక్ లోబ్స్ ఉంటాయి, 2 ఆప్టిక్ లోబ్స్ ఉంటాయి. మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఆప్టిక్ లోబ్స్ ఉన్నాయి. కార్పొరా క్వాడ్రిజెమినా అన్నమాట. హెల్ప్స్ ఇన్ ఆడిటరీ అండ్ విజువల్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ సెరిబెల్లం, లిటిల్ బ్రెయిన్. ఓకే, సెరిబెల్లం లిటిల్ బ్రెయిన్, సెకండ్ లార్జెస్ట్ బ్రెయిన్. ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆర్బోర్ విట్టే చుట్టూ వైట్ మ్యాటర్ తయారు చేయబడిన దాని చుట్టూ గ్రే మ్యాటర్ ఉంటుంది. ఆర్బోర్ విట్టే చుట్టూ ఏ మ్యాటర్ ఉంటుంది అని చాలా సార్లు ఆబ్జెక్ట్ అడిగారు, దట్ ఈస్ గ్రే మ్యాటర్. నెక్స్ట్ గైరోస్కోప్, ఈక్విలిబ్రియం ఫంక్షన్స్ అండ్ పోన్స్ వెరోలి, నీమోటాక్సిక్ సెంటర్ అండ్ రిలే స్టేషన్. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. చూడండి, ఇంకా మనం మెడులా ఆబ్లాంగేటా చెప్పుకోవాలి. నేను మీకు రేపు మెడులా ఆబ్లాంగేటా అదేవిధంగా స్పైనల్ కార్డ్ రేపు కవర్ చేస్తాను. అదేవిధంగా ఒక 10 బిట్స్ మనం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బిట్స్ ఇవాళ అవ్వలేదు. ఓకేనండి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇవాళ చెప్పిన దాంట్లో? ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు నన్ను అడగండి, రేపు నేను క్లారిఫై చేస్తాను. రేపు 10 o'clock కల్లా జాయిన్ అవ్వండి, మర్చిపోవద్దు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. వి మీట్ టుమారో.